Hi guys, Ayubowan, Vanakkam. Welcome to video 2 of our vlog series. For those of you who may not have gotten to see my previous video, my name is Nish and I'm the managing director of VF. VF is a free arts and film institute in Sri Lanka that helps identify talented youngsters who have been deprived of opportunity, who don't have resources, but they have talent and they have an artistic vision of some kind. And we help them bring that vision to life. I must say a heartfelt thank you to everybody who texted me, who wrote on the Facebook message, who wrote on our YouTube video. The response has been unanimously positive. I'm quite overwhelmed with the encouragement that everyone has provided us. So I really hope we don't disappoint you in the coming months. I hope that this video will kind of give you an idea of what kind of tone we are trying to set going forward. One of the most common questions I was asked after the first video was because everyone was very positive about the fact that we are trying to build an industry, that we're identifying these youngsters who don't have a lot of opportunities and we're giving them the opportunity. But when I mentioned Sri Lanka as a country that it's the healing process, the tsunami, the war, the Easter bombings, all those things. Sometimes we did get a few questions about how exactly are you going to show that trauma, and is it advisable to ask artists to relive certain traumas so that they can portray them in a movie or a book or a painting or something like that. And the answer to that, I think, is very simply, how do we showcase that trauma? What would a Sri Lankan version of something like this be? What would our own unique way of expressing trauma in an artwork or in a film or in a book be? That's something that's very interesting to collaborate with these young people and figure out. And I think for people who plan to support us going forward with the Institute, I think that's a valid question. I think that's a question that we have to answer. Are we going to be very heavy-handed about it? Are we going to make movies that just revel in victimhood rather than something that would elevate them from victimhood? So these are valid questions. And I would like to first point out that some of the best books, some of the best movies have all come out of people trying to make sense of traumatic events that have happened to individuals, to societies, to countries, to entire structures. And yes, when the artist creating that is probably somebody who has lived through a similar kind of trauma, maybe it requires a softer touch. But I think there's something very empowering about giving those artists those tools to express themselves, to kind of allow them to, even if not relive, maybe recreate certain story angles from what actually happened to them and give it some kind of a conclusion that, even if it's not the conclusion that they wanted, it's something that gives them closure. It's something that gives them meaning. It's maybe a thought that they want to put out about a situation. In some cases, like a little video that I'm about to show you in a few minutes, it's just the retelling of a very traumatic story that is told through the eyes of a child, remembered by the adult that the child is now. And stories about trauma are always very interesting when they're told through the eyes of children. They make for some of the most interesting narratives. They make for some of the most thought-provoking stories. It doesn't matter what the trauma is. A child will always have some kind of a different take on it than an adult. If there are massive floods and the entire city is being washed away, a child will notice both dead bodies floating down the floods as well as packets of biscuits floating down the floods, whereas an adult might notice only the former. And this next following video has a lot to do with those themes. Because rather than go into some long-winded explanation of how trauma can be portrayed, tastefully, or how trauma can be portrayed in a therapeutic way, I just wanted to show you a little video that we edited. The video is just a narration of the day of the tsunami by a tsunami survivor who was 9 years old at that time. He was a 9-year-old boy, kind of separated from his family when the tsunami struck. And the boy is Mr. Hanif Ahmed. He's 25 now. He's actually one of my colleagues at the NGO that I always thank, the social architects, who are the ones who put this institute in touch with our grassroots networks and funding networks and infrastructure and everything. So Hanif was helping me during a Christmas initiative that the institute was doing.
And the day after that, which is the anniversary of the tsunami, as you all know, the tsunami that rocked the country, many parts of the country, the tsunami that devastated many parts of the world. So Hanif was a survivor at that time. He's from eastern Sri Lanka, from the Batikilo Ampara side, and that's where he was when the tsunami hit. And at the 16th anniversary of the tsunami, we just wanted to relax and not talk about work. So it was very much a safe space among friends where he began retelling this story. And I filmed him with his consent. And what really struck me, and I hope you will also get this out of the video, is the warmth and in some cases even the humor with which he tells that story, in which, of course, grief and shock and all those things are mixed in. But the things that a person from the inside notices, the things that occurred on the inside that to those of us on the outside would just seem completely bizarre and alien. That's what I want you to pay attention to, because I think there lie the safe spaces for victims to basically talk about the trauma that occurred to them in an acceptable manner. In a manner that isn't too graphic for audiences, in a manner that isn't too harmful to the person who underwent the trauma themselves to relive. So I think it's a very interesting video. I've edited it down to about 10 minutes. There will be a lot of jump cuts because, as you can see, it's filmed quite clumsily because I had no idea what was going to come out of it. But I think the story is riveting enough to keep things going. There are also certain more graphic depictions of the natural disaster that I had to edit out, and some personal details that I didn't really think added to the story. So if you can just kind of see it as one flow in one go, I think it's a very easy watch. Maybe you can judge for yourselves and let me know. Even though I have edited a lot of that stuff out because it does deal with a natural disaster and something that really dealt a lot of damage to human lives, animal lives, property. There are descriptions that I've left in about the extent of the damage of what actually happened there. So if you're very queasy about these things, it's not too gratuitous, it's not too gory, but please consider yourself warned. The video will play very shortly. I'll bow out before that. Thank you for watching this video. I hope you enjoy the little clip that comes after this. The things that I would urge you to just pay attention to is the way in which it almost seems, even if not therapeutic, it almost seems like a way of bringing his experience full circle. Because I think spoken word is also an art. Even though it's just a conversational video and all it is Hanif talking to someone else about his experiences, it is a story. Because he approaches it as a storyteller, and you can see how in that story even he's able to express certain things, explore certain themes. He's able to relive certain moments that even he found quite interesting within that trauma. I will be back soon with another video. Like I said, this is going to be many different types of things. It's a vlog. One day I may showcase a video like this. The next time it may be something that our students are working on. And after that, it may be just something about art in general. So we'll be discussing lots of different things. We hope you remain interested. We hope you enjoyed this video as much as the previous one. I hope the following clip gives you some kind of idea on how I think trauma can be handled and how I think stories on trauma aren't something to really shy away from. They're something that we can embrace tastefully. They're something that we can embrace as a way of stimulating people to think about it and giving them new insights on what actually happened and the mindset of the people who've been through something like that. So that's it from me. This is Nish. Thank you very much for watching the video, and I will see you soon. நம்ம சின்னவர்கள் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடம் படிக்கணும். அப்போ அதில் போய் தான் நம்ம இந்த குர்ஆனெல்லாம் முஸ்லீமாக படிப்பாங்க. அந்த சுனாமி ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை 2 மணிக்கு எழுப்பி அம்மா அடி பிடிச்சி போய் கொஞ்சம் காசை தருவாங்க. இப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு ₹1 கொடுக்கணும்னா ₹1 கேட்டால் இப்போ எனக்கு ₹1 தரணும், நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும். அப்படி தான் நாங்கள் டிமாண்ட் பண்ணுறோம். அந்த ₹2 என்ன செய்யணும்னா உருண்டை போல வாங்குறோம். ₹1 கஞ்சி வரும். அப்போ அந்த டைமில் போல இருக்கலாம் ஜெத்து நம்மள்ட்ட இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறோம் நம்மள்ட்ட போல தான் போலன்றது நம்மளுக்கு கோல்டு மாதிரி. அப்போ சாப்பிடல நான் ஒரு ஓடி கடல் வருது பிள்ளை தாங்க நம்மளோட மொழி சரிம்மா கலைஞர் இல்லை நம்ம இப்போ வீட்டை விட்டு போங்க அம்மா அப்பா போய் வீட்டை வச்சிருங்க. ஒரு அறிவியல் வரும் மொழி இப்படி ஒரு சுனாமி வேறு கடல் வருது உள்ள எழுதி பாதுகாப்பாக நடந்து போங்க இதை விட்டுட்டு விட்டு அடிப்பாங்க அம்மா அப்பா தேடுதான் என்று அவளை அனுப்பி விட்டாரு.
அப்போ நான் என்ன செஞ்சேன் உமா செஞ்சேன் தங்கச்சி கவனம் சடாக்கு தங்கச்சி கையை பிடிச்சி செஞ்சுவான் நான் தங்கச்சி கையை பிடிச்சி போல தின்னேன் கை வெடிச்சு போல அந்த ரோட்டில் வரும்போது கருப்பு கலர் தண்ணி வந்துச்சு முடங்கால் கீழே குழம்பு வந்துட்டு எங்களுக்கு 2 பேருக்கு இப்போ எனக்கு வந்து உழவுக்கு வந்து அவளுக்கு முடங்காலுக்கு வந்து தங்கச்சி எல்லாரும் கத்த தொடங்குவாங்க அப்போ அதோட நாங்கள் தங்கச்சி நீ கை புடி மாதிரி வேணும்னா அவளை என்ன பிடிக்க கஷ்டம் மாதிரிக்காங்க ஆனால் எந்த கையில் ஒரு குருவா அவளை கையில் வருவான் அப்போ ஒரு கையை பிடிச்சி கிரிக்கலாம் குருவா விடுது நான் அம்மா அடிப்போம் நான் பரவாயில்ல அம்மா அடி விட்டேன் அவள் விட்டேன் அவள் குருவான விட்டதை விட இந்த கையில் இருந்த போலே விட்டேன் எனக்கு கவலை என் கையில் இருந்த போல 5 போல 2 விட்டு போல இருந்து போகுது நான் எங்கே ஓடும் எனக்கு என்ன தெரியும் ஓட இல்லாத முடங்காலுக்கு தண்ணி வந்தா செவரில் வந்து பக்கத்தில் செவரம் முடியும் அப்படி ஏறணும் பார்க்க ஆறு விட்டாங்க அவளை ஏறுறதுக்கு நாங்கள் ஏறுறேன் நாங்கள் ஏறணும் 2 பேருக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று மாதிரி மேலே வந்துச்சு நான் ரோட தூக்கி மேலே வச்சுக்கேன் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வாப் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஊரில் பீம் பண்ணுறது அப்போ அது அவளை எடுத்து வச்சுட்டு நான் அந்த அதில் படி மாதிரி முடியும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருந்தது இதுக்கு 2வது வந்தோம் அந்த செவர் அப்படி உடனே விழுந்துச்சு அது 2 புள்ளி 2 விழுந்துட்டு இப்போ பூனை ஆக்கள் எல்லாம் கத்த தொடங்கினேன் அந்த டைம் வரையும் இப்போ வீட்டை போகணும் பண்ணி இருந்தது பட் என்ன வீட்டை நடந்தது தெரியா அம்மா அப்பாக்கள் என்ன நடந்ததுலாம் தெரியா பெரிய கட்டி ஒன்று இருந்தது இப்போ இந்த பனை மாதிரி கட்டி மாதிரி ஒரு கட்டி தண்ணி நல்லா மிதந்தது அப்போ என்ன செஞ்சேன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆளும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் திடீரென் அவன் கொஞ்சம் அப்படி ஓடி தெரியுவான் அவன் அந்த கட்டியில் அப்படியே மிதந்து போய் வீட்டுக்கு நம்ம பின் பைப் லைன் செய்வோம் எல்லாம் கவுரனை கட்டி மற்ற எல்லாரையும் நாங்கள் அவங்க எடுத்து அவருக்கு ரெண்டு பெண் எல்லாரையும் ஒரு அளவுக்கு ஏற்றிட்டேன் 6 பேருக்கு மேலே இருக்கேன் மேலே எடுத்தோம்னா பெண்களுக்கு ஃபுல் சேஃப் அப்போ எல்லாருமே என்ன பாதிக்கு அப்போ தான் 3வது வருது 3வது வந்ததோட அந்த சேவத்தில் அந்த உடஞ்சி அப்படியே ஆடி அந்த அப்படியே கருப்பாக போயிடுச்சு அப்போ தான் நாங்கள் பார்த்தோன்னா டிப் மிதந்து வருது 2வது அமீன் ஒரு கடை இருந்தது அது பெரிய கடை இருக்குது அந்த கடை உடஞ்சிருக்கு அந்த உடஞ்சி டிப் அப்படியே மிதந்து அந்த டைமில் மிஸ்டர் கோப்பெல்லாம் வந்து வேறு லெவல் தான் உங்களுக்கு என்னங்கன்னா இப்போ இதை எடுக்கணும் இறங்க பயம் அப்போ என்ன செஞ்சேன்னா அந்த ஓடு உங்கள் வீட்டு தான் இந்த ஓட்டை கலெக்டர் ஒரு ஓட்டை கலட்டி அந்த தண்ணி டேங்க் மாதிரி மேலே கட்டியிருப்பாங்க அந்த ஏரியாவில் அந்த டேங்க் என்ன கவரால் மூடிருந்தாங்க அந்த கவுத்தை பிச்சு அறிஞ்சு விட்டு குடிக்கிறது தண்ணி இல்லை எங்களுக்கு அப்போ அந்த கவுத்தில் ஓட்டை கட்டி அப்படியே ஓட்டை கீழே இறங்கினோம் அந்த டிபிடி வரைக்கும் மேலே ஏறி வந்துச்சு அப்படி எடுத்துச்சு அந்த பெருநாள் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இந்த இல்லை 2 டிபிடி முந்தி காசி 50 ரூபா அப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற 2-3 ரூபா டிபிடி போயிலாம் பெருநாள் நாள் அந்த கனவு மாதிரி கிளம்பி இடத்துல இருந்துச்சு அந்த டைமில் என்ன சொன்னேன் பக்கத்து வீட்டில் தம்பியாக சாப்பாடு இருந்து தாங்கணும் நாங்கள் அந்த டிபிடி பெருஞ்சு நம்மளுக்கு அந்த கெத்தோண்டு இருந்துச்சு அப்போ நம்ம லீட் பண்ணி இருந்தோம் அந்த டீம் அப்படியே ஃபுல்லாக நானும் அவன் நீங்கள் வந்து உறங்காதீங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் லீட் பண்ணிட்டு நாங்கள் இறங்குறோம் அந்த கவுத்தை பிடிச்சி அப்புறம் எங்களுக்கு பேசிக்காக விளையாட்டு ஒரு கம்பை குத்தி போகலாங்க அப்போ நாங்கள் வளர்த்து சிலாங்க ரோடச்சு அப்படியே குத்தி 2 பேரும் நடந்து போகிறேன் அது வேற எங்களுக்கு தெரியாது என்ன எஃபெக்ட் ஆகிட்டு சும்மா வீடெல்லாம் சும்மா மிதந்து தகரம் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியா என்ன நடந்தது பெருசாக அடிக்க முடியலாம் நான் குத்தி வீட்டை தான் தள்ளி போனேன் அவ்வளோ நேரம் நாங்கள் தனியாக தானே இருந்தோம் எங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் இருந்த இடம் வந்து நாங்கள் கெத்தாக இருந்தது என்னென்னா சாப்பாடு எங்களுக்கு என்ன நாங்கள் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமா 2 மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதுக்கு அந்த வீட்டை கொண்டு போகிறான் இன்னைக்கு தலையை ஓடி வரைச்சிச்சு என்னென்னு கேட்டாங்க பழைய வாழைப்பழத்தை வச்சு சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 35-40 பேர் காலில் வெட்டு கையில் வெட்டு டிஷர்ட் இல்லை அதே போல் அதில் சீரியஸ் என்னடா நடந்துச்சிருக்கேன் அப்போ நான் கீழே போக்குறேன் 2 அம்மா அப்பா பார்க்க போகணும் அங்கே இருக்காங்க தேடுவாங்க தங்கச்சி தேடுவாங்க நான் போய் சொல்லணும் தங்கச்சி அங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கம்மை குத்தி எடுத்து சின்ன படி நம்ம அந்த டைமில் 9-10 வயசுக்கு வந்துட்டேன் நான் கம்மை குத்தி போகிறேன் எனக்கு இப்போ நெஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு தண்ணி இருக்கிறேன் அப்படி தான் முத்தி போய்க்கிறீங்க போய் நம்மளை சந்தியில் போய் பார்த்தா ஒன்றே கடல் வந்து அப்போ எவ்வளோத்துக்கு இந்த வீடு தான் இங்கே என்ற அளவுக்கு கடல் தவிர இருந்தது நான் எடுத்து சிரிச்சு சொல்றதுக்கு அவ்வளோ கவலையான மொமெண்ட் அது ஏன்டா நம்மளுக்கு அந்த வீடு என்ன நடந்துட்டு தெரியும் அவ்வளோ தெரியாது அப்போ நீங்கள் அதில் போகவே இல்லை நாங்கள் கடல் டிரெக்டாக கடல் வளர்ந்து அப்போ வீடே நம்ம கடல் வளர்ந்து அப்படி அப்படியே நடந்து போனாங்க ஒரு ஆக்கள் அப்படியே நம்ம போனாங்களுக்குள்ள நான் போனேன் அதே ரோட்டில் சின்ன ஸ்கூல் ஒன்று அவ்வளோத்த போனோடனே அண்ணா ஒருத்தர் நான் 2 உட்காந்து கட்டி பிடிச்சி தூக்கி என்ன ஆக்கி உம்மா இங்கே வாப்பைங்க எனக்கு காணல வீடெல்லாம் உடஞ்சி கிடக்கும் கத்தினதுக்கு போகிறோம் அவன் இன்னும் நீயும் கவலைப்படாத உமா பாப்பாவும் 100 பள்ளிவாசல் அது மெயின் இருக்கு பச்சை கலர் பள்ளிவாசல் அது பெரிய பள்ளிவாசல் உயரமாக அங்கே இருக்காங்க அங்கே போவோன்னு சொன்னால் அப்படி நடந்துகளுக்கு வந்து நல்ல மேலே இருக்காங்க அந்த பள்ளிவாசலுக்கு முன்னுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டி மாதிரி ஒன்று ஒரு 2 ரூம் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே மையத்து வெள்ளை கலர் சீலில் சுற்றி போட்டிருக்காங்க சும்மா அடுக்கி வச்சிருக்காங்க மையத்தில் அப்போ அதை பார்க்கவே இல்லை என்னடா நம்மளை சின்ன பக்கத்து மையத்தை பயம் நடுக்க முடிச்சு கையில் அப்படியே கொண்டு போய் உமா காட்டணும் உமா காட்டி பிடிச்சி குளர் உமாவோட காலெல்லாம் காயம்
இல்லை ஊர் ஃபுல்லாகவே ஒரு பள்ளி வாய்ப்பு இருந்தான். சில டைம் வச்சு நாங்கள் ஒழுங்காக உடுப்பு இல்லை கிழிஞ்சி காயத்துக்கு மருந்து கட்டுறதுக்கு சும்மா பஞ்சுகளை வச்சு தேய்ச்சி சீலையில் கட்டி கத்தி பூண்டுக்கு தங்கச்சின்னு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ நான் நான் அம்மா அப்பா என்னோடய தங்கச்சி என்னோடய சின்ன தம்பி வைக்கிறேன் அந்த டைமில். ஸோ நாங்கள் மொத்தமே 4 பேர் தான். தங்கச்சி 6 மாதம். தங்கச்சி வந்து நீல கலரில் இருந்தாலும் என்னோடய தங்கச்சி அதே ஒரு பெரிய கதை. அம்மா தண்ணிக்கு இருந்து வீட்டில் தண்ணி வந்து அம்மா அந்த மழை ஒன்று பிடிச்சி அந்த ஃபேன் கொழுவுறது பிடிச்சி கொழுவு தொங்கிக்கு இருந்தோம். தங்கச்சி அந்த தங்கச்சி 6 மாதம் அம்மா கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஆளும் வரைக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அம்மா விட்டுட்டா தங்கச்சி. அவள் சின்ன பாபா போய் மேலே தண்ணியை பிடிச்சி அப்படியே நீளமாக போய்தான். அந்த டைமில் அவங்க உடனே பிள்ளைய கொண்டு வந்து பம்ப் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வழி எடுத்து அப்போ அந்த கலர் கொஞ்சம் மாறினா அப்போ கொஞ்சம் நீளம் இருந்தேன். ரிலீஃப் வருது. அங்கே எப்படி சிச்சுவேஷன் இப்படி ஒரு ரூம் ஒரு மறையில் இல்லை பாத்ரூம் எல்லாம் செப்பரேட் ஆகி இதுக்குள்ளே இவ்வளோ சொல்லுங்க நீங்கள் இருக்கலாம். உங்களோட சாமான் உங்களுக்கு நிவாரண சாமான் உங்களோட எல்லா செலவு சாமான் அவ்வளோ நீங்கள் படுக்கிறது மாதிரி இந்த இடத்த குடும்பமே அந்த இடத்த குடும்பம். உடனே மஞ்சு கம்பெனிகள் ஒரு இன்னைக்கு அந்த டைமில் மில்க் பிஸ்கட் எல்லாம் சும்மா அப்படி டேஸ்ட். அந்த டைமில் போய் நான் அடிச்சு பிடிச்சி போய் முன்னுக்கு நின்று என்னைக்கும் தாங்க 2 டிகிரி மாதிரி பிஸ்கட் மஞ்சள் கலர் தலைக்கு எடுத்து வந்து இங்கே பாருங்க பிஸ்கட் உனக்கு என்ன பிஸ்கட் என்னோட மற்ற ஃப்ரெண்டு அவன் பண்ணி காட்டுறான். இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் லொரி ஃபுல் அந்த அதுக்குள்ள அரைக்கணும் அவனு. அதுக்குள்ள ஒரு போட்டி 6 கூட பிஸ்கட் எடுத்து பீனட் பட்டர்ன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம். அது வந்து இப்போ வாங்கையில் பண்ணால் வாங்கையில் நம்மளாம். அப்போ அந்த டைம் ஒரு ஃபொயில் பக்கெட் மாதிரி வரும் சின்ன ஒரு சில்வரில் அது செஞ்சு வந்து அப்போ இப்படி தான் இப்படி வீடு அப்படி ஒரு 45-50 கணக்கு ஒரு மூலையில். நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா ஒன்றும் தெரியாது இப்படி நைட் விளையாடு. அப்போ அது என்ன செய்ய மாட்டோம்னா இப்போ கீழே போட்டுட்டு ஏறி பிரிச்சோன்னா வெடிச்சோடையே ஒரு மாதிரியாக போகும். அப்போ அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு அளவு. அதை நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா வெள்ளைக்காரங்க வீடு இந்த ஹைஜீன் பிஸ்கட் வரும். இப்போ அதெல்லாம் வாங்கினேன் ரொம்ப வேலை. அப்புறம் அந்த கொத்துமல் அந்த பக்கெட்டில் வந்து நாய்க்கு எல்லாம் வாங்க கிடக்கு. அதெல்லாம் வந்து வெறுத்து கிடந்தாங்க. அதில் ஒரு அடுத்த நானும் பார்ப்போம் சொன்னோம். அப்போ பார்ப்போம் வீட்டை போய் பார்த்துக்கோங்க. அது வரையும் நாங்கள் போகல என்ன நடந்த ஒன்றும் தெரியாது. வீட்டை போனால் கை கட்டியா வீடு கருப்பு மாண்டம் குளத்துக்கு வர என்ன படிவீங்க என்னோட வீட்டு சரியான நாத்தம் உள்ளூர் மாடு ஒன்று செத்து கிடந்துச்சு. அப்போ அது பிறகு அது அந்த மாடு எப்படி மாடு செத்து அதுக்கு மேலே எங்களோட கபட் விழுந்து கிடந்துச்சு. அந்த கபட் விழுந்து எங்களோட கதவை துறக்க டெவலப் பண்ணி வச்சுருந்துச்சு. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா களவு நிறைய நடந்தது. மையத்துகளில் மாலைகள் இருந்தது. அதில் நிறைய களவுகள் போனேன். என்னோட சாட்சியில் மையத்துக்கு கூட அப்படி தான் நம்மளோட அம்மாவோட காதல் இருந்து மீனியை கூட கலட்டிருந்தாங்க. அப்படி அப்புறம் கதை ஒட்டச்சினாங்க அல்வாங்கிறது பொறுத்து ஒட்டச்சுட்டு போகிறான். கபட் விழுந்து மாடு கொடுத்துருக்காங்க. கபட் விழுந்து மாட்டு விட்டு எங்களோட அது போல நம்மளோட கபட்டத்தை வந்து நம்மளோட வாப்பாங்க சரி அவர் பேங்கில் நம்பிக்கை இல்லை. என்னோட உறுப்பெல்லாம் கூட இல்லை. அப்போ நாங்கள் அந்த காசு இல்லை அந்த வாப்பா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் போய் உழைச்சி வர காசு அதுக்கு நம்பிக்கை பேங்கு போடுறீங்கன்னா இப்போ காசு கொஞ்சம் தாழ்வு அதிகமாக வேறு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் கிடந்தது அளவு எல்லாம் வாக்கு வச்சு அப்படி வந்து எங்களோட மாமியை வீட்டை கொண்டு போய் காயப்போட்டு வாப்பா அந்த டைமில் நடு ரோட்டில் வச்சு சிறுவைச்சல் காசை கழுவி இருந்தது. ப்ரெஷ்ஷை வச்சு அதுக்குள்ளே சிறுவைச்சல் போட்டு இப்படி தேய்ச்சிங்க. ஏன்னா அது கருப்பு கட்டியாக இருக்குது காசு இப்படி தேய்ச்சி அப்போ தேய்ச்சி இப்படி காய வச்சு மேலே கண்ணாடி வந்து விட்டு வச்சு அதில் 11 எடுத்து அந்த டைமுக்கு வாப்பா